ගෞතර මහා සංඝරත්නයෙන් අවසරයි. අද මම කතා කරන්න යන්නේ Nawam Poya ගැන. Nawam Poya is marked with a public holiday in Sri Lanka. This Poya Day is usually celebrated on the first full moon in February, though in some years it can be celebrated in late January. Traditions of Nawam Poya Day. This full moon has a significance for the Buddhists in Sri Lanka, as it marks two important events. The first commemorates the appointment of Sariputta and Moggallana as the first two chief disciples, Agasauka, of Gautama Buddha. Nawam Poya also commemorates the first ever Buddhist council held 3 months after the death of Buddha. It was there when the Vinaya, the code of the fundamental ethics for Buddhist monks, was proclaimed based on the teachings that the Buddha had passed his disciples. In 1979, the first Nawam Poya parade took place in the Gangarama temple in Colombo. This Parahara has grown to become the most popular and important pageant in Sri Lanka. The parade features hundreds of beautiful decorated elephants accompanied by whip crackers, fire dancers, flag bearers, traditional dancers and musicians. Now I hope you learned something new about Nawam Poya. Thank you for listening. Buddha Saranai. Today, I'm going to talk about chief disciples of Lord Buddha, Venerable Sariputta and Venerable Moggallana. The appointment of the two chief disciples of Lord Buddha took place on Nawam Poya Day. To become a chief disciple, you have to practice for a long period of time, such as many aeons or kalpa. During Buddha Anomodasi time, there are two people born called Sarada and Sirivadana. After listening to a sermon from chief disciple of Buddha Anomodasi, Sarada wanted to become a chief disciple. Buddha Anomodasi confirmed his aspiration. Sarada told this to his friend Sirivadana, and he also made an aspiration that was confirmed by Buddha Anomodasi. Sarada and Sirivadana carried on being reborn for many aeons or kalpa. However, Gautama Lord Buddha's time, they reborn before Lord Buddha was born. Venerable Sariputta was born in a Brahmin family. Since his mother is called Rupasari, he was called Sari's son, which is Sariputta. In childhood, he was called Upatissa. Venerable Moggallana was born in a rich family and was called Kolita in his childhood. Later, he was called by his clan name and called Maha Moggallana to distinguish from other Moggallana. They used to attend festivals and carnivals. Once they went to a 3-day hill festival. On the first and second days, they enjoyed themselves, but on the third day, they felt bored and fed up with it. They felt something was missing, so they decided to seek the truth in life. They decided to go to Sanjaya Belatiputta, a religious leader at that time. They learned the teaching, but it did not lead to awakening, so they decided to go in separate directions, and if someone would find the truth, they would tell the other. One day, Sariputta met Asaji, one of Buddha's disciples, in Rajagaha. He was impressed by his calm, happy expression and his mindfulness. Sariputta asked who his teacher was, and he replied that his teacher was Lord Buddha. Sariputta asked Asaji to teach Dhamma, and Asaji replied that he was new to this Dhamma and said that the best thing to do
was to meet Lord Buddha. But he told a preaching, and Sariputta became Sowa. He then seek his friend Moggallana and told him the preaching, and Moggallana also became Sowa. Before going to see Lord Buddha, they went to their previous teacher, Sanjaya, and told him Buddha's Dhamma, but Sanjaya did not accept it. However, 250 of his disciples joined Sariputta and Moggallana to see Lord Buddha. Venerable Moggallana attained Arhatship after 1 week, and Venerable Sariputta attained Arhatship after 2 weeks. Venerable Sariputta became right-hand disciple with great wisdom, and Venerable Moggallana became left-hand disciple and got most popular psychic powers. On this Nawam full moon day, Venerable Sariputta attained Arhatship. 1,250 disciples spontaneously gathered around Lord Buddha, and the Buddha announced to Ananda that he had given up the will to live and he would attain Parinibbana in 3 months. Thank you. May the Triple Gem bless you. ආයුබෝවන් මම ලන්ඩන් බෞද්ධ විහාරයේ රාහුල දහම් පාසලේ එහන්සජනින්දි මම කතා කරන්න යන්නේ ශ්‍රී ලාංකික බෞද්ධ අපට සුවිශේෂී වූ නවම් පෙරහැර ගැනයි. හික්කුඩුවේ ශ්‍රී සුමංගල හිමියන් විසින් ආරම්භ කරන ලද කොළඹ හුණිපිටිය ගංගාරාම විහාරය ඉතාමත් අලංකාරව නිමා වූ ආකර්ශනීය විහාරයක්. එය විහාරයක් මෙන්ම බෞද්ධ කෞතුකාගාරයක් ලෙසද ප්‍රසිද්ධයක් උසලනවා. වර්තමාන විහාරාධිපති ගල්බොඩ නානිස්සල හිමියන්ගේ අනුශාසනා පරිදි වර්තමාන විහාර කටයුතුද අතීතය පරිද්දෙන්ම සාම්ප්‍රදායිකව පැවැත්වෙනවා. ගංගාරාම විහාරය වඩා ප්‍රසිද්ධව ඇත්තේ විහාරය මගින් සංවිධානය කරන වාර්ෂික නවම් මහා පෙරහැර නිසයි. නවම් පෙරහැර ලාංකික බෞද්ධයන් අතර සුප්‍රසිද්ධ තවත් ආගමික අංගයක්. එය පළමු වරට ආරම්භ වන්නේ 1979 වර්ෂයේදී. සෑම වසරකම පෙබරවාරි මාස පුන් පොහෝ දින නිමිත්තෙන් මෙම පෙරහැරේ සංවිධානය කරනු ලැබෙනවා. නවම් පෙරහැර දෙස් විදෙස් නවපන්නන්ගේ ආකර්ෂණය දිනා ඇති සුවිශේෂ අංගයක්. පෙරහැරේ මූලික අංග රාශියකි. ඒ අතර ධාතුන් රැගත් කරිඳුව ගෙන යන ඇතුම් උඩරට පහත් රට සහ සහපරගමු නැටුවන් කසකරුවන් ගිනි බෝල කරුකවන්නන් සහ බේල වාදකයන්ද සිටිනවා. සුවිශේෂීම අංගය වන්නේ පෙරට ගමන් ගන්න භික්ෂූන් වහන්සේලාගේ පෙරහැරයි. මෙය පුරා දින 2ක් කොළඹ වීදි සංචාරය කරනවා. විවිධ ජන කොටස්වලට අයත් ජනාකීර්ණ නගරයක් වූ කොළඹ නගරයේ සෑම දෙනා සමගින් එකට එකතු කරනා වූ වැදගත් උත්සවයක් ලෙස නවම් පෙරහැර හඳුන්වන්න පුළුවන්. ඔබ සැමට තෙරුවන් සරණයි. තෙරුවන් සරණයි. අද උතුම් වූ නවන් පොහෝ දිනයි. මා අද ඔබට නවන් පොහොයේ ඇති වැදගත්කම පිළිබඳව තොරතුරු ගෙනෙන්නෙමි. වෙනත් පොහෝ දින මෙන්ම නවන් පොහොයද බුද්ධ ශාසනයේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ බුද්ධ චරිතය හා සම්බන්ධ ඉතාමත් සුවිශේෂී සිදුවීම් වූ උතුම් පොහෝ දිනකි. එනම් ප්‍රථම සංඝ සන්නිපාතයේ සිදුවීමයි. අප මහා බෝධිසත්වයන්න් වහන්සේ බුද්ධත්වයට පත් වී පස්වග තවුසන්ට ධර්මයේ දේශනා කොට පැවිදිභාවය ලබාගත් පස්වග මහණුන්ගෙන් ඇරඹුණු භික්ෂූ ශාසනයේ භික්ෂූන් වහන්සේලා 1250ක් පමණ ප්‍රථම වරට වේළුවනාරාමේදී එක්රැස් වී බුදුරජාණන් වහන්සේ ප්‍රමුඛව බුදුරජාණන් වහන්සේගෙන් ධර්මයේ ශ්‍රවණය කිරීමයි. මෙදිනදී තවත් සුවිශේෂී සිදුවීමක් සිදුවිය. එනම් බුදුරජාණන් වහන්සේ විසින් සැරියුත් මුගලන් දෙනමට අගසව් තනතුරු පිළිනැමීමයි. මෙම පොහොයේදී සිදු වූ තවත් වැදගත් සිදුවීමක් නම් බුදුරජාණන් වහන්සේ විසින් ඕවාද ප්‍රාතිමෝක්ෂය
භික්ෂූන් වහන්සේලාද දේශනා කිරීමයි. ඕවාද ප්‍රාතිමෝක්ෂය යනු බුදුරජාණන් වහන්සේ විසින් භික්ෂූන් වහන්සේලාට විනය නීති සාධිත කිරීම සඳහාද සියලු රෝග සඳහාද දේශනා කොට වදාළ දේශනයකි. මෙසේ දේශනා කිරීමට සිදු වූයේ බුද්ධ ශාසනය ආරම්භී වසර 20ක් පමණ ගත වන විට පැවිදි වූ භික්ෂූන් වහන්සේලා ලාභ ප්‍රයෝජන සඳහා පැවිදි විය. එබැවින් බුද්ධ ශාසනයේ යම් යම් ගැටලු ඇති විය. මේ निराකරණය කිරීම සඳහා බුදුරජාණන් වහන්සේ විසින් මෙම දේශනාව භික්ෂූන් වහන්සේලාට දේශනා කරන ලදී. අවසාන වශයෙන් මෙම පොහොයේදී සිදු වූ තවත් වැදගත් සිදුවීමක් නම් බුදුරජාණන් වහන්සේ ආයු සංස්කාරය අත්හැරීම තීරණය කිරීම. ආයු සංස්කාරය අත්හැරීම තීරණය කිරීම යනු බුදුරජාණන් වහන්සේ තවත් 3 මාසකින් එනම් වෙසක් පුර 15වක දිනයේදී ආයු සංස්කාරය අත්හරිනා බව මාරයාට දැනුම් දීමයි. මෙවැනි සුවිශේෂී සිදුවීම් වූ උතුම් නවන් පොහෝ දින බෞද්ධයන් වන අප සියලු දෙනාට ඉතාමත් වැදගත් පොහෝ දිනකි. සියලු දෙනාටම තෙරුවන් සරණයි. මම මනුප ඒකනායක ලන්ඩන් බෞද්ධ විහාරයේ රාහුල දහම් පාසලේ සිසුවෙක්. මම අද ඔබ සමග අජාසත්ත රජු පිළිබඳව සරල හැඳින්වීමක් කරන්න සූදානම් වෙන්නේ. බුදුරජාණන් වහන්සේ ජීවමානව වැඩ සිටින අවදියේ මගධ රාජ්‍යයේ රජකම් කළේ බිම්බිසාර රජතුමයි. බිම්බිසාර රජතුමාගේ පුත් අජාසත් කුමාරයායි. ඔහු කුඩා අවදියේ පටන්ම තරමක් හිතුවක්කාර ගාති ඇති දරුවෙක්. වයසින් මුහුකුරා යතම ඔහු වැඩි අසුර නිසා නරක ගාති පැවතුම්වලට යොමු වුණා. බිම්බිසාර රජතුමා බුදු සසුනට විශාල වශයෙන් උදව් උපකාර කළ අයෙක්. බුදුරජාණන් වහන්සේට සතුරුකම් කළ දේවදත්ත තෙරණුවෝ අජාසත්ත කුමාරු ළඟින් ඇසුරු කළා. දේවදත්ත තෙරණුවන් අජාසත් කුමාරුට ඔබ පියාණන් මරා රාජ වෙන්න මම බුදු මරා බුදු වෙන්න යේ යෝජනා කළා. ඒ නිසා අජාසත් කුමාරු ඉතා කුරිරු වදාදී පියාණන් මරා දැම්මා. නමුත් පසුව බුදුරජාණන් වහන්සේ ගැන පැහැදී බුදු සසුනේ දියුණුවට අනුපමේය සේවයක් කළා. ඒ අතරින් නවම් මාසයට වැදගත්ම සේවය වන්නේ සම්බුද්ධ පරිනිර්වාණයෙන් මාස 3කට පසු පළමු ධර්ම සංගායනාවට පූර්ණ රාජ්‍ය අනුග්‍රහය දක්වීමයි. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ පරිනිර්වාණයෙන් ඉතාමත් කම්පා වෙමින් සිටි අජාසත් රජතුමා බුදු දහම රැක ගැනීම සඳහා මහත් කාශ්‍යප රහතන් වහන්සේ සහ ආනන්ද තෙරණුවන් ඇතුළු 500ක් භික්ෂුන් වහන්සේලාගේ දායකත්වයෙන් මගධ රාජ්‍යයේ සප්තපර්ණි ගල්ගුහා පර්වතය ආශ්‍රිතව මාස 4ක් පුරා ධර්ම සංගායනාව පැවැත්වුවා. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධාතු සංරක්ෂණය බුදුදහම කොට පාදමින් ඉදිරියට රැගෙන යාමට බානක භික්ෂු පරපුරක් බිහි කිරීම ධර්ම විනය සහ සූත්‍ර වශයෙන් කොටස් වලට බෙදා වෙන් කිරීම වැනි විශේෂ කරුණු පළමු ධර්ම සංගායනාවේදී සිදු වුණා. මේ කාලයේදී භික්ෂුන් වහන්සේලාට අවශ්‍ය සියලු දේ සපයන ලද්දේ අජාසත් රජතුමා විසිනි. පසු කාලීනව බුදු සසුනේ දියුණුවට කෙතරම් කප කිරීම කළාද
පියා මරා දමීමේ අනන්තරීය පාපය සිදු කිරීමෙන් අජාසත් රජු මරින් පසු අපාගත වුණා. අජාසත් රජුගේ ජීවිත කතාව අපේ ජීවිතය යහමගට ගනීමට ආදර්ශයක් කරා ගමු. සියලු පවින් වැළකී ධර්මිකව ජීවිතවෙමු. තෙරුවන් සරණයි.